بفضل المقدسين بين الشبيه والسلام على سيد ثم الفاتحة للحبيب المؤلف هذا الكتاب الحبيب زين بن إبراهيم السميت النوايا وشيخنا الحبيب بن لازم أحمد بهرود شيخنا الحبيب محمد بن صالح الطاس النوايا يفادهم ويزورهم ويبارك فيهم وفي أمرهم وأولادهم وجميع من تحت أوزة فيه خير في العافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير. قال المؤلف رحمه الله وعلم النفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين آمين. إلى أن قال أصناف العاملين لله خوفا ورجاء وامتثالا. سئل سيدنا القطب الغوث عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه عن حكم من يعمل على رجاء الثواب فقال رضي الله عنه الجواب والله الموفق للصواب أن ذلك رجاء محمود وسعي مبارك مشكور وعليه يعمل السلف والخلف من صالحي المؤمنين. فإن العبد خلق ضعيفا فقيرا لا غنى له عن فضل ربه الغني الكبير. هذا جملة الجواب والكلام يطول تفسيره ولكننا نذكر من ذلك طرفا يسيرا فنقول العاملون لله على ثلاثة أقسام. فمنهم من يعمل خشية العقاب وهم الخائفون، ومنهم من يعمل رجاء الثواب وهم الراجون، ومنهم من يعمل امتثال الأمر وهم العارفون. ولا بد للعارفين من الرجاء والخوف وللخائفين من الرجاء والمعرفة وللراجين من الخوف والمعرفة، ولكن ينسب العبد إلى ما هو الغالب عليه من المقامات والأحوال. وما وقع في كلام بعض أهل التصوف مما يهم نقصا وانحطاطا في حال من يعمل على رجاء الثواب أو خوف العقاب، فذلك محمول على قصد التنبيه به على أن الذي يعمل لمجرد امتثال الأمر أفضل من الراجي والخائف، والأمر كذلك ولكنها مقامات بعضها فوق بعض، وليس للعبد أن يقيم من يشاء في الذي يختار منها، بل الأمر لله يقيم من يشاء من عباده حيث يشاء. ولا بد أن يقيم الحق تعالى في كل مقام من المقامات الثلاث طائفة من المؤمنين لا تصلح أحوالهم ولا تستقيم قلوبهم إلا بالعمل على وفق ما أقيموا فيه. وربما أشار بعض أهل المعرفة في تنزيل مقام من يعمل على الرجاء والثواب إلى حال من لو لم يرغب بثواب ويخوف بعقاب لكان لا يعمل أصلا وليس في قلبه من تأديم الله ما يحمله على امتثال أمره. ثم أقول العمل على امتثال الأمر وابتغاء الرضا والقرب حسن جميل، والعمل على رجاء الثواب والرحمة من العقاب حسن جميل، والجامع من أهل الله هو الذي يعمل على المقامات الثلاث بالتمام والكمال ولكنه عزيز. فليعرف الإنسان ما أقيم فيه وليعمل عليه ولا يكون كالأجير السوء إن لم يعطى الأجرة لم يعمل، ولا كالعبد السوء لولا خشية الضرب لم يتعذب، ولكن يعمل لله لأنه سيده ومولاه ولأنه أمره ونهاه ويرجو الثواب من باب الفضل والمنة ويخاف العقاب لسوء أدبه وتقصيره في عبادة ربه. فهذه هي الطريقة السمحاء والمحجة البيضاء
wa 'alaiha madus salihun wal ulama faman ta'ammala fi kalamihim wa siyarihim wa kana dha basiratin alima ma dzakarnahu wa 'arafahu tahqiqan. Intaha fi mukatabatihi rahimahullah nafa'an. Faidah min kalam Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu anna qauman 'abadu Allah rahbatan fatilka ibadatul 'abid wa akharina 'abadu raghbatan fatilka ibadatul tujar wa qauman 'abadu Allah syukran fatilka ibadatul ahrar. Intaha. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah fi Zuhur man allahu mimman abadani bi jannati aw nar law lam akhluq jannah wala nar alam akun ahlan an uta'a wa ubad. Dikatakan di sini ayyuhal habaib, kita sekarang masuk tentang bab asnaful amilin, bagian-bagian asnaful golongan-golongan amilin yang beramal lillah, karena Allah. Orang beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang beramal karena suatu hal. Karena semuanya itu balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al asnaful amilin lillah. Ini apa? Ini tak tahu. Antum benar. Asnaful amilin benih HP dari mixer. Asnaful amilina lillah khaufan wa raja'an wa imtithalan. Golongan-golongan yang beramal lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ada 3 hal yang didapat. Apa? Karena takut, khaufan, wa raja'an, dan pengharapan. Yang ketiga, wa imtithalan, karena perintah. Maka ditanyakan kepada Al-Habib Abdul Haddad tentang hukum orang yang beramal karena berharap pengen dapat pahala. Maka menjawab Habib Abdul Haddad, Allahul muwaffiq lis-shawab. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi taufik atas kebenaran itu. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi taufik. Umpamanya kita mengatakan orang ini beramal karena takut. Benar, kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beramal karena pengharapan, kita berharap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, amal kita benar, uang titalan, dan kita semata-mata hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, ini malah yang paling benar. Ada orang pengen sesuatu, ketika ada maunya aja mendekat. Nah ini kan ada orang berharap berarti. Ada lagi orang ini melakukan sesuatu karena paksaan. Ini namanya orang takut. Yang ketiga, imtithalan, karena perintah, patuh sama perintah. Kalau sudah diurut A, B, C, dia gak, itu namanya orang patuh. Lah ini, kalau sudah yang terakhir ini imtithalan, maka khaufan wa raja'an, terus terang ini akan bakal ikut takut. Khaufan wa raja'an, mengharap apapun pasti akan ikut. Kenapa? Sudah mengikuti. Kita ingat ketika bulan Ramadan kemarin, flashback kita ke bulan Ramadan kemarin. Maka ada satu hadis yang mengatakan, bertanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, apa balasan seorang kuli jika telah selesai di dalam pekerjaannya? Maka malaikat itu berkata, hendaknya engkau tunaikan
bayarannya wahai Allah Subhanahu wa taala. Saksikan wahai malaikat. Sekarang aku tunaikan balasannya. Keridhaanku dan ampunanku aku berikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan suatu perkara hal yang wajib, perintah. Takut, ada takut di dalamnya, ada pengharapan di dalamnya. Ini semua berpusat imtithalan lil amr. Berpusat di imtithalan lil amr. Apa? Ngikuti, patuh dengan perintah. Maka di sini disebutkan oleh Al-Habib Abdul Haddad, anna dzalika raja mahmud, yang berharap mulia, wa sa'yun mubarakun masykur, dan ibadah yang barokah dan patut disyukuri, wa alaihi amalus salaf wal khalaf. Itu yang dilakukan oleh ulama salaf maupun ulama khalaf dari dulu sampai sekarang. Mereka beribadah bukan karena pengen imbalan pahala, enggak. Mereka enggak, karena itu sendiri nanti bakal balance, bakal berbarengan. Contohnya orang ini nuntut ilmu. Nuntut ilmu kalau sudah jadi orang alim, kalau sudah yang dicari pertama kali akhirat, nanti dunianya akan ikut. Kita lihat berapa ulama-ulama kita. Sebagaimana ini, Masya Allah sukses, rumahnya gede, pondoknya besar, mobilnya banyak. Apa? Kenapa? Karena ketika imtithalul lil amr, perintahnya dulu dilakukan, maka pengharapan itu upahnya akan diberikan. Itu yang kita harapkan kan? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena kita takut atas apa? Adab yang akan diberikan kepada kita. Lakukan dulu perintahnya, baru kita bakal selamat, baru kita akan dikasih upahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya al-khauf. Yang di sini disebutkan al-amiluna lillah ala thalathati aqsam. Orang yang beramal lillah karena Allah Subhanahu wa taala ada 3. May ya'malu khasyatal iqab wa humul khaifun. Orang yang beramal karena takut siksaan, itu orang yang takut namanya. Orang ini coba keluarkan nih surat-surat, kalau gak dikeluarkan anak pentung. Akhirnya dikeluarkan. Ini beramal karena takut. Dia sholat, kalau umpamanya tidak sholat bakal disiksa. Ini namanya orang yang takut. Tetapi wa'inuhum may ya'malu raja'at thawab. Dan ada satu golongan lagi, dia beramal karena pengen harapan. Pengen apa? Masuk surga. Pengen diberikan sesuatu. Ini namanya orang yang berharap. Yang ketiga ini, wa minhum man ya'malu imtithalan lil amri wa humul arifun. Ini yang banyak orang tidak ingin mencarinya. Beramal karena semata-mata diperintah dan tidak berharap apapun. Dia mungkin ya karena takut juga. Cuman yang paling al-ghalib, yang paling menonjol dari itu karena satu. Enggak, ana bukan karena takutnya. Ana bukan karena takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ana bukan karena pengharapan, enggak. Cukup ketika ana diperintah oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ana bakal ikut apapun perintahnya, ana bakal laksanakan. Ini namanya orang yang arif. Makanya tidak tersyukur menyandang arif billah. Sang mandiman al-arif billah. Al-arif billah kemana-mana. Sampai maaf sampai Sayyidina Allah, dapat dari mana Sayyidina? Kita seorang Sayyid tidak pernah dibilang Sayyidina. Kita para habaib dibilang Sayyidina ada. Itu datuk-datuk kita yang punya Sayyidina. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Yang bagian ke bawah ada Habib Abdul Haddad dibilang Sayyidina, tidak ada. Habib Syekh Sayyidina Allah, ya itulah mereka. Ulabud dalil arifi minar raja wal khauf, dan harus diperoleh orang yang arif, bersandang predikat arif, orang yang ngerti, yang bersandang predikat arif. Apa? Harap pasti memiliki sifat ar-raja wal khauf.
Dan bagi orang yang memiliki predikat takut pasti memiliki pengharapan dan pengetahuan. Walirrajin min khaufil ma'rifah. Lanjut. Di sini maka disebutkan oleh al-amalu alam tital amri wa ibtiwa'i ridha wal qurbi, amal karena semata-mata perintah, menunaikan perintah, wa ibtiwa'i ridha dan menginginkan ridha wal qurbi dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasanun jamil. Hasanun jamil, perbuatan yang baik, yang indah. Wal amalu ala raja'i thawab war rahbati minal iqab hasanun jamil. Beramal karena berharap pahala, karena takut dari siksa, hasanun jamil, perbuatan yang baik, yang indah. Wal jami, dan dikumpulkan itu min ahlillah, daripada ahlillah apa? Para awliya alladzi ya'malu 'alal maqamati tsalath bit-tamam wal kamal. Ini terkumpul kepada para awliya Allah. Terkumpul 3 hal ini, makanya sempurna kewaliannya. Dari Habib Abu Bakar Yusuf, bagaimana ibadahnya Habib Syekh Habib Ja'far bin Syaikhana Segaf, Habib Shalih bin Husain Habib Tanggul, gimana? Mereka ini sudah dapatkan semuanya. Kita ini dikasih cara untuk mengikuti Habib Shalih bin Husain Habib Bakar bin Segaf. Cuma kita tinggal, kita ini setaknya kapan? Mulainya kapan? Kalau gerak jalan nunggu Agustusan. Kalau kita nunggunya kapan? Ini tanya kepada jiwa masing-masing di antara kita. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba malam sudah uzlah. Kita ini alhamdulillah. Uzlah nyepi sendirian main game lain hal. Falya'rifil insan ma uqima fi wal ya'mal ali wa la yakun kal ajilsu. Dan jangan kita jadi orang yang ini seperti orang yang apa? Al-kal ajilsu, pegawai yang buruk. Apa? Disebutkan di sini, illam yu'tal ujrah lam ya'mal. Jika tidak digaji, jika tidak dibayar, tidak mau kerja. Oh, nunggu dibayar dulu, mau kerja. Udah. Kalau kita contoh, yaudah, anak kasih pahala ente, tapi tunaikan dulu. Jangan jadi kayak gitu. Apa? Itu namanya pekerja yang buruk. Walakal abdisu, dan jangan jadi hamba sahaya yang buruk. Laula khasyatud darbi lam yata'addab. Kalau umpamanya bukan karena takut dipukul, dia gak bakal berakhlak. Gak punya akhlak, lam yata'addab, tidak beradab nih orang. Tidak. Tetapi walakin ya'malu lillah, beramallah karena Allah. Li'annahu sayyiduhu wa maulah, karena Allah Subhanahu wa taala ini junjungan kita, panutan kita, Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu amrahu wa nahahu, dan karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuz thawab min babil fadl wal minnah. Adapun pemberian pahala itu kita yakini itu adalah bagian dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngarep imbalan dulu, habaib. Jangan imbalan dulu, nanti pasti ada hitung-hitungannya. Gak ada semuanya hidup di dunia ini, gak ada kalkulasinya. Nanti pasti ada kalkulasinya. Totalan kapan? Nanti ketika di akhirat baru totalan. Jangan minta totalan dulu di dunia, gak ada. Gak ada ceritanya totalan di dunia. Nanti totalannya di akhirat. Wa yakhaful iqab li su'i adabihi wa taksiri fi ibadati rabbih. Dan takut dari siksa karena jeleknya adabnya dan kekurangan dia di dalam beribadah kepada Tuhannya. Baik, fahadhiyat thariqatus samha. Ini adalah thariqah orang yang murah hati, orang yang dermawan, wal mahajjatul baydha, dan tujuan yang jelas, wa 'alaiha mabassalihun wal ulama, dan telah lewat para soleh dan ulama itu, man ta'ammala fi kalamihim wa siyarihim. Kita tahu sudah apa yang biografi mereka tentang hal ini, mereka sudah dapatkan semuanya. Maka disebutkan faedah yang dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Faedah dari pembahasan kitab ini apa? Dari bab ini apa? Anna qauman abadullaha rahbatan, bahwa sesungguhnya ada suatu kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut. Fatil ke ibadatul abid. Itu berarti dia peribadatan
ibadahnya ya tetaplah ibadahnya hamba. Kata dia, wa akhirin abadu raubatan, dan ada bagian kaum yang lainnya beribadah karena rasa senang. Fadil ke ibadah tujar, inilah ibadah orang-orang yang bakal beruntung. Tujar, pedagang yang kaya. Wa qauman abadu ma syukran. Tetapi ada satu kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadil ke ibadah telah. Ini ibadahnya orang merdeka. Tinggal pilih, mau jadi budak, mau jadi apa? Mau jadi pedagang sukses, ataupun menjadi orang yang merdeka. Tinggal kita pilih. Mau pilih ini yang merdeka, alhamdulillah, bagus, bakal menjadi orang aulia illah insyaallah di zaman sekarang ini. Asalkan secepatnya dimulai. Jangan nunggu nantilah, besoklah apa. Alhamdulillah. Nanti ada kutub baru kita nih, insyaallah. Insyaallah putra putri kita mudah-mudahan menjadi kutub, menjadi auliaillah, menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Berkata Imam Ghazali yang dinukil dari kitab Az-Zabur, man azlamu mimman abadani li jannatin aw nar law lam akhluq jannatan wala nar lam akun ahlan an tu'awbad. Kalau umpamanya dikasih perumpamaan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Zabur, adakah yang lebih zalim dari orang yang menyembahku karena mengharap surga, aunar, atau takut neraka, laulam akhlu jannah wala naran. Kalau begitu, jika aku tidak ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka, apakah aku masih disembah oleh mereka? Dan ini patut kita introspeksi diri kepada diri kita. Kita ini kalau umpamanya tidak ada surga, tidak ada neraka, lalu kita tidak patut menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam kenikmatan. Ahibullah bima yarzuqum bihi min ni'ami, cintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan beberapa kenikmatan kepada kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak patut disembah meskipun neraka yang mulai tidak ada, surga tidak ada, ketika sudah meninggal ya wes meninggal? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak patut disembah oleh kita? Maka kita pikir balik. Makanya ulama, orang aulia illah, maka disebutkan di sini di dalam kitab dan di dalam qasidah yang sering dilantunkan oleh mutrib, oleh orang yang ahli gambus apa, disebutkan di situ wa ma maqsuduhum jannatu adn, tidak ada maksud mereka surga yang kekal, jannatu adnin wala hurul hisan. Bidadari, pengen bidadari, tidak ada mereka aulia, tidak ada. Wala hurul hisan, wala khiyamah, ataupun istana-istana, tidak ada mereka, tidak pernah mikirin itu. Siwa nagaril jalil, akan tetapi pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak tidak berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, melainkan berharap pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa senang, dengan rasa yang tidak bisa kita ungkapkan kecuali nanti kita bakal berkumpul dengan Allah SWT, berkumpul dengan baginda Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf kepada para habaib segala para habaib jika kepanjangan dari pembahasan Al-Fakir, dan mohon maaf sebesar-besarnya daripada ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh Al-Fakir. Hada dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.